کیا آپ اپنے باپ کی قبر کے لیے زمین خریدنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ زمین نہیں خریدنا چاہتے ہیں قبروں کے لیے، اپنے والدین کی قبر کے لیے زمین نہیں خریدنا چاہتے ہیں تو پٹنہ چلیے، نہیں تو وہ دن دور نہیں جس دن آپ کو اپنے والدین کی قبروں کے لیے، اپنے رشتہ دار والوں کی قبروں کے لیے زمین خریدنی پڑے گی، اور پھر آپ کو پریشان کیا جائے گا اور آپ پیسوں کے لیے ادھر ادھر بھٹکیں گے، چندہ کریں گے۔ اگر یہ سب چیز فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ تو آپ پٹنہ چلیے۔ 29 جون 2025 کو بروز اتوار کے دن گاندھی میدان کے اندر بہترین پروگرام آرگنائز ہونے والا ہے، جس کا نام وقف بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس رکھا گیا ہے۔ اس پروگرام میں آپ شامل ہو کر کے اپنی یکجہتی کا ثبوت دیں اور مفکر ملت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم کی آواز کو مضبوط کریں، تاکہ ہم لوگ جب ایک ہو کر کے آواز بلند کریں گے تو یہ جو وقف ایکٹ 2025 ہے اس کو سرکار کو واپس لینا ہوگا۔ اگر ہم لوگ ابھی بھی نہیں جاگیں گے تو وہ دن دور نہیں جس دن آپ کو مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے پیسے دینے پڑیں گے، تب جا کر کے آپ مسجد میں نماز پڑھ پائیں گے۔ وہ دن دور نہیں جس دن آپ کو اپنے والدین کی قبر کے لیے زمین خریدنی پڑے گی۔ تو آپ اگر یہ سب چیز فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں اور وقف ایکٹ 2025 کے ویرودھ میں ہیں تو آپ کو گاندھی میدان 29 جون 2025 کو بروز اتوار کے دن آپ کو پہنچنی ہے، اور ذمہ داری یہیں پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو کوشش کرنی ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں 29 جون 2025 کو تو اس سے پہلے اپنے ساتھ کم سے کم 100 لوگوں کو جمع کریں، 100 لوگوں کے ساتھ مل کر کے، اور کسی شکل میں بھی، چاہے وہ بس ریزرو کر کر کے ہو، ٹرین کی شکل میں ہو، کسی طریقے سے بھی آپ گاندھی میدان پٹنہ پہنچیں۔ نہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سرکار کی منصوبہ بندی کیا ہے۔ وقف ایکٹ 2025 یہ وقف کے جائیداد کو کسی طریقے سے ہڑپ کرنے کی ایک طرح سے پالیسی ہے، جس کے خلاف ہم لوگوں کو احتجاج کرنی چاہیے، اور ہم لوگ اپنے آبا و اجداد کی زمین کو اس طریقے سے رائے گاں ہونے نہیں دیں گے، اور کسی قیمت پر بھی اس وقت کی زمین کو ہم کسی دوسرے مذہب کے استعمال کے لیے نہیں دیں گے۔ اور ہمارے باپ داداؤں نے جو زمین دی ہے قبر کے لیے، مدرسوں کے لیے، مسجدوں کے لیے اور دینی کاموں کے لیے، ہم لوگ اس میں اس کو سرو کریں گے۔ اور بہت سارے لوگوں کے دوارا یہ بتایا جا رہا ہے کہ وقف کی زمین جو ہے پورے بھارت کے اندر جو ہے تیسری سب سے بڑی زمین ہے، تو اس میں تکلیف ہونے والی کیا بات ہے؟ میرے آبا و اجداد نے اس زمین کو ڈونیٹ کیا ہے اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے لیے، تو اس سرکار کی کیا حیثیت ہے اس کے اندر مداخلت کرنے کی؟ تو ہمارے شریعت میں مداخلت ہو رہی ہے، ہم اس کو قطعی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ 29 جون 2025 کو پٹنہ چلیں، نہیں تو وہ دن دور نہیں جب آپ کو اپنے باپ کی قبر کے لیے زمین خریدنی پڑے گی۔ اگر آپ نہیں خریدنا چاہتے ہیں زمین تو آپ سیدھا پٹنہ پہنچیں، نہیں تو آپ کو قبر خریدنی ہوگی، کیونکہ بیرون ملک میں یہی شکل بنا ہوا ہے، لیکن ہم لوگوں کے آبا و اجداد نے اس ملک کے لیے خون بہایا ہے، تو آپ کسی صورت میں بھی پٹنہ جانے سے نہ چوکیں۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ مفکر ملت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم اس پر بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں، رات دن جاگ کر کے محنت کر رہے ہیں۔ ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائیں تاکہ ان کی آواز اور دور تک جائے، اور یہ کالا قانون، وقف قانون 2025 یہ کسی طریقے سے ختم ہو اور سرکار اسے واپس لے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے بھی سرکار نے کرشی قانون 3 قانون بنایا تھا، اس 3 قانون کو بھی سرکار کو واپس لینا پڑا تھا، اسی سنسد کے مادھیم سے اس قانون کو بھی بنایا گیا تھا۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں سرکار سے اور سرکار کے اور بھی جو ٹیم ورکر ہیں کہ اس قانون کے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں جو مسلمان کو صرف پریشان کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو آپ تمام لوگ ہماری آواز کو شیئر کریں اور 29 جون 2025 کو پٹنہ پہنچیں، نہیں تو آپ لوگوں کو جو فیس کرنا پڑے گا آگے چل کر کے مسئلہ، وہ بہت پریشانی ہوگی۔ سپریم کورٹ کے بڑے بڑے وکیلوں نے یہ کہا ہے کہ یہ قانون بالکل غلط ہے، مسلمان اپنے شریعت میں مداخلت نہیں کر سکتا ہے۔ بتائیے کہ کوئی دوسرے مذہب کے اندر کوئی بھی زمین ہوتی ہے تو اس کو چلانے کے لیے اس مذہب کے لوگ ہی ہوتے ہیں، اور وقف ایکٹ 2025 کہتا ہے کہ آپ کے وقف بورڈ کے اندر 2 غیر مسلم ہوں گے۔ بتائیے، میرے آبا و اجداد نے زمین دی اللہ کے نام پر، اور اس کو غیر مسلم چلانے والے کون ہوتے ہیں؟ اسے چلانا اور اسے سنوارنا اور اس سے جو فائدہ اٹھائیں گے ہم لوگ، وہ ہماری ذمہ داری ہے، اس میں سرکار کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔
और सब लोगों को ये वीडियो बनाना चाहिए इस तरह से कि 29 जून 2025 को हम भी पटना पहुंच रहे हैं, आप भी पटना पहुंचे, क्योंकि हमें अपने बाप की कब्र के लिए जमीन नहीं खरीदनी है। सीधा सीधा स्लोगन ये होना चाहिए और सीधा मैसेज देना है कि हमें अपने बाप की कब्र के लिए कोई जमीन नहीं खरीदनी है। पटना चलो और अपने साथ 100 लोगों को और लेकर साथ चलो, और इस तरीके से ये मुहिम 29 जून 2025 तक चलाते रहना है, क्योंकि जिन लोगों तक अभी तक ये खबर नहीं पहुंची है उन लोगों तक ये खबर पहुंचाई जाए और पटना पहुंचने की तैयारी अभी से शुरू कर दिया जाए। और हर दिन अपने वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट से आप पोस्ट करें कि हम 29 जून 2025 को पटना जा रहे हैं, क्या आप पटना जा रहे हैं? अगर इस तरह का वीडियो बनाते हैं आप तो लोगों को जगाने का एक जरिया बनेगा, और इस तरीके से हम लोगों की तादाद वहां पर भारी भरकम पहुंचेगी। तो सरकार जिसके कान में आवाज अब तक नहीं जा पाई है, ये आवाज पहुंचेगी। और मीडिया वाले लोग, जो गोदी मीडिया के लोग हैं, वो कहते हैं कि आधे मुसलमान वक्फ एक्ट चाहते हैं और आधे मुसलमान नहीं चाहते हैं। ये बिल्कुल झूठ है। कोई भी मुसलमान जो गैरतमंद मुसलमान है, जो सही मायने में मुकम्मल ईमान रखता है, वो कभी भी इस एक्ट को कबूल नहीं कर सकता है। तो आपसे गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी और इमारत शरिया पटना फुलवारी शरीफ की तरफ से जो पैगाम आम किया गया कि 29 जून 2025 को पटना चलना है, तो सब लोगों को पटना चलना है। इसमें कुछ भी सारे कामों को तर्क कर देना है उस दिन, और किसी सूरत में भी आपको अपने घर के अंदर बैठना नहीं है उस दिन, और मुहिम चलाना है। सिर्फ अपने नहीं पहुंचना है, अपने साथ कम से कम 100 लोगों को तैयार करना है और एक बस रिजर्व कर लेना है अभी से ही, ताकि उस दिन कोई भी परेशानी ना हो और कोई भी शक्ल ना बने पटना नहीं जाने का। इसलिए आपको पटना जाने का हर तरह का जो मसला मसाइल है उसको अभी ही डील कर लेना है, और किसी सूरत में आपको घर में नहीं बैठना है। तो मेरा नाम मोहम्मद फैजान है और आप देख रहे हैं इस्लामिक एहसास यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल के वीडियो को शेयर करें ताकि दूर तक मेरी आवाज पहुंचे, और आप अगर अपना वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं और मेरे पास अगर आप भेजते हैं तो हम भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आपके वीडियो को अपलोड करेंगे, और आप इस तरीके से ढेर सारा वीडियो अपलोड करें ताकि ये कोने कोने में पूरी दुनिया में ये बात फैले कि हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के कानून के खिलाफ काम हो रहा है। ये आर्टिकल जो है बहुत सारे संविधान के बहुत सारे आर्टिकल के खिलाफ है, ये वक्फ एक्ट 2025। इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल का जो है वायलेशन किया जा रहा है इस वक्फ एक्ट 2025 के माध्यम से। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि पटना चले, आखिर में फिर से पटना चले और पटना चले, और फिर वहां से जब वापस आए तो वो पैगाम लेकर के आए। आप बड़े बड़े लोग वहां पहुंचेंगे, उलमा इकराम पहुंचेंगे और आपको वो सब बात बताएंगे जो शायद हो सकता है कि अभी तक आपको मालूम नहीं हो। तो पटना चले, गांधी मैदान पटना, और मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप पटना का जो है विजुअल देख भी रहे हैं। आप लगातार आपको हम ये पटना का गांधी मैदान का ये नजारा आपको हम दिखा रहे हैं कि ये रात का नजारा आपके सामने है, और पटना जाते वक्त जब हम गए थे तो उसमें ये नजारा हमने देखा था। बहुत बड़ा मैदान है, कम से कम 10 लाख लोग यहाँ जमा हो सकते हैं बिना कोई मुश्किल के। तो हम लोग 10 लाख से भी ज्यादा तादाद में पहुंचेंगे। हर जगह उस दिन ये नजारा दिखाई देना चाहिए कि हम लोगों को पटना क्यों जाना है, क्योंकि हम लोग इस कानून के खिलाफ हैं। हम लोगों को पटना क्यों जाना है, क्योंकि हम लोगों को अपने बाप की कब्र की जमीन नहीं खरीदनी है। हम लोगों को पटना क्यों जाना है, क्योंकि हमको किराया दे करके, पैसा दे करके मस्जिदों में नमाज अदा नहीं करनी है। जिस तरीके से हम नमाज अदा करते थे और करते रहेंगे, ये मेरा हक है, ये मेरा आईनी हक है, इसे कोई भी महरूम नहीं कर सकता है। हम पटना क्यों जाएं, क्योंकि हमको अपने मदारिसों की हिफाजत करनी है, हमें अपने खानकाहों की हिफाजत करनी है, जो बुजुर्गों की वो जमीन हिफाजत करनी है जिनको उन्होंने वक्फ कर दिया दीन के लिए, खुदा के लिए। और ये जमीन क़यामत तक इसको जो है कोई नहीं ले सकता है। ये सरकार तो अभी आई है और कब चली जाएगी पता नहीं है, लेकिन ये जमीन क़यामत तक रहेगी, इसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करें और कम से कम 10 लोगों तक इस वीडियो को भेजें और मेरा हौसला अफजाई करें ताकि हम इस तरह की वीडियो और बना सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में 29 जून पटना चले, पटना चले, 29 जून पटना चले, पटना चले। और अगर अभी नहीं उठे आप, तो आपको अपने बाप की कब्र के लिए जमीन खरीदनी होगी, और वो बहुत मुश्किल मरहला आपके सामने पेश आ जाएगा। उस समय मदद करने के लिए भी किसी का सहारा लीजिएगा तो कोई मदद करने नहीं आएगा सामने, क्योंकि अभी आप मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर अभी आप जुड़ जाते हैं तो ये मुहिम हमारी मजबूत होगी और ये एक्ट खत्म होगा, और इंशाअल्लाह खत्म होगा, जरूर खत्म होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामिक एहसास वीडियो को जरूर शेयर करें।